السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس، ناول حفاظت کے ایپیسوڈ نمبر 23 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا ارادہ تمہیں ساتھ لے کر دفع ہونے کا ہے۔ ہاتھ چھوڑ کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر دارم نے اسے بازوؤں میں لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ سامیہ حیرت سے پاگل ہونے لگی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے اس کے بال نوچ ڈالے تھے، یہاں تک کہ اس کے بیئر زدہ گالوں کو زور سے کھینچ ڈالا تاکہ دارم نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ خبردار، جو تمہارے ہاتھ میری گردن تک پہنچا، اگر تم نے یہ کیا تو میرا ہاتھ ضرور تمہاری ساڑی تک پہنچ جائے گا۔ وہ اس کو لے کر چلتا بول رہا تھا۔ اس کی سمت اپنی گاڑی کی طرف تھی۔ سامیہ نے اپنے ہاتھ اس کی دھمکی پہ نیچے کیے تھے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ وہ چیخ کے بولی تھی۔ اپنی آواز آہستہ رکھا کرو، میرے کان بالکل ٹھیک ہیں، اس کے چہرے غور سے دیکھتا بولا تھا۔ تم اس قابل نہیں ہو۔ وہ کہاں سہم سکی تھی، اب بھی چل رہی تھی۔ قابل تو تم بھی نہیں ہو کہ تمہیں بخشا جائے۔ کیا خیال ہے کہاں نائٹ اسپینڈ کریں؟ تمہیں محرم نامحرم کا مطلب بھی تو سمجھانا ہے نا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کی بیک سیٹ میں سامیہ کو ڈالتا وہ بالکل سنجیدگی سے بولا تھا، ذرا سا بھی شوق پن اس کے چہرے پہ نہ تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی، لیکن چونکی تو وہ تب جب دارم بھی بیک سیٹ پہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھا تھا اور دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ میں سمجھا رہا ہوں نا سب۔ وہ اپنی طرف کا دروازہ تو لاک کر چکا تھا، لیکن سامیہ کی سائڈ وہ جھکا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہوئی تھی۔ دارم دوسری سائڈ کا دروازہ لاک چیک کر کے سیدھا ہوا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، پھر آنکھیں کیوں بند ہیں؟ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کے چوٹ کر گیا تھا۔ اس کے قریب آنے پہ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہوئی تھیں۔ دارم کی بات پہ اس کے اتنی دیر سے ضبط کیے ہوئے آنسو آنکھوں کی باڑ پار کر کے نکل پڑے تھے۔ وہ اچھی خاصی اپنی سچویشن سے گھبرا گئی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے پلیز۔ وہ پہلے وہ منت بھرے لہجے میں روتی بولی تھی، مجھے گھر چھوڑ کر آؤ ابھی۔ اب وہ روتے ہوئے جیسے ضد کر رہی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے وہ تیزی سے رونے لگی تھی۔ تم لڑکیوں کا ہتھیار یہ آنسو ہیں، لیکن مجھ پہ ان کا کچھ اثر نہیں ہے، بند کرو رونا۔ وہ اس کو ڈانٹ رہا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ اب آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ کس کی اجازت سے تم نے اسید سے ہاتھ ملایا تھا؟ تب محرم نامحرم کا فلسفہ کہاں گیا تھا؟ وہ جیسے آنکھیں نکال کے اس پہ چیخا تھا کہ وہ ڈر کے گاڑی کے دروازے سے چپک گئی تھی۔ اس نے خود ہاتھ آگے کیا تھا، بمشکل اس کی زبان سے لفظ ادا ہوئے تھے۔ تو تم منع کر دیتی، کیا کمپلسری تھا اس سے ہاتھ ملانا؟ وہ تپا بیٹھا تھا۔ سامیہ نے نفی میں سر ہلایا تھا، اب وہ بے آواز رو رہی تھی۔ یہ کپڑے جو تم نے پہنے ہیں کیا زیب دیتے ہیں کہ ایک اچھی لڑکی، پڑھی لکھی لڑکی ایسے چیپ کپڑے پہنے جس میں جسم کی نمائش ہو؟ وہ اس کے چھوٹے اور بنا آستینوں والے بلاؤز کو چوٹ کر کے بولا تھا۔ جواب دو۔ وہ چپ رہی تھی تو وہ چلایا تھا، نہیں۔ وہ کسی طرح اپنی حالت کے خوف و نظر چپ اس کو سہ رہی تھی۔ یہ سب محرم کے سامنے پہنتے، ہر کسی کے سامنے نہیں۔ اب وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ ملتا بولا تھا جیسے سر میں درد ہو رہا ہو، میرے بابا کی اجازت ہے مجھے؟ جب کچھ لمحے وہ خاموش ہوا تو وہ دبی آواز میں بولی تھی، لیکن اب میں نے منع کر دیا ہے نا۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ میں دبوچتا غصے سے بولا تھا، چھوڑو مجھے۔ وہ زور زور سے رونے لگی تھی، تب ایک دم اس کا فون بج اٹھا تھا۔ غلطی سے بھی وہ اپنا فون زمین سے اٹھانا نہ بھولی تھی۔ دکھاؤ کس کا فون ہے؟ وہ اس کی گود میں رکھے فون کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا۔ سامیہ کو شدید غصہ آیا تھا، لیکن وہ کال دیکھ کے مسکرائی تھی۔ اس حالت میں بھی اس کے چہرے پہ خوبصورت تبسم بکھرا تھا۔ دارم سے اس کی مسکراہٹ نہ چھپی تھی۔ غصے میں اس نے اس کا فون جھپٹا تھا۔ اسکرین پہ جگمگاتی تصویر دیکھ کے وہ مزید آگ بگولا ہوا تھا۔ کون ہے یہ؟ سامیہ کے لیے نئی مشکل تھی پائی۔ وہ ڈری تھی بہت بری طرح۔ تم اکلوتی ہو، جھوٹ مت کہو۔ اس کو بہت برا لگا تھا سامیہ کا جھوٹ کہنا۔ دوست ہے، اب وہ سہم گئی تھی۔ نامحرم کو دوست کیسے بنایا ہوا ہے سامیہ میڈم آپ نے؟ وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا۔ سامیہ اب چپ نہ رہی تھی۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے فون کو بھی ہاتھ لگاؤ؟ اگر کچھ کہہ نہیں رہی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمہارا جو دل کہے گا مجھے کہو گے۔ میں جس سے بھی بات کروں، جس سے بھی ہاتھ ملاؤں، تمہارا سر درد نہیں۔ میرا باپ زندہ ہے، میرے سرپرست یا اپنی حکومت مت سمجھنا، جسٹ کیپ ڈسٹینس۔ وہ ایک ہی دفعہ میں پورے اعتماد سے دارم کو چونکا گئی تھی۔ سامیہ کو بالکل اچھا نہ لگا تھا اس طرح اس کی کال کاٹنا۔ جھٹکے سے اس نے دارم سے فون چھینا تھا۔ وہ کپ کپ آ رہی تھی، لیکن ڈر نہیں رہی تھی۔ فون لے کر اس نے ان لاک کیا تھا کہ دوبارہ کال آنے لگی تھی۔ کال کو اس نے یس کر کے کان سے لگایا تھا۔ کال جی بیک، انتظار کرنا، میرا سونا نہیں، آج لیٹ ہو جائے گا بہت یہاں بہت۔ وہ کہہ کے فون بھی بند کر چکی تھی، جبکہ دارم ہکا بکائی سے دیکھ رہا تھا۔
तुम्हें समझ नहीं आया था कि मैंने क्या कहा था؟ वो एकदम जुनूनी हुआ था। सामिया के कहे गए जुमले इसे जहर लगे थे। बिल्कुल भी नहीं आया था। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मुझे बाहर निकालो। अदील अंकल से कह दूँगी मैं तुम्हारा कि तुम मुझे इधर हरास करने की कोशिश की है, और फिर तुम्हें पता है ना, हमें कोई इस तरह देख लेगा तो क्या सोचेगा। वो तन से मुस्कुराहट समेत बोली थी और दारम का खून जला गई थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं ये ही चाह रहा हूँ कि कोई देख ले, फिर सब समझेंगे कि हम लोग एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। एक गाड़ी में इस तरह लड़का लड़की क्या कर सकते हैं, ये सब देख के घर वाले हमारी शादी करवा देंगे। अच्छा है ना? वो मज़े से कहता सामने की दुनिया हिला गया था। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी? अंकल आंटी के सामने सामिया की शादी के नाम पे जान सी मटाई थी। मेरी इज्जत छोड़ो सामिया बेगम, अपनी इज्जत का ख्याल करो। बेगम को इसने लंबा खींचा था। मैं रो दूंगी, अब बेगम नहीं हूँ। फरमासी हुई थी तुम्हारी नाज़ुमा का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना हुलिया दुरुस्त करो और पार्टी में दोबारा पहुँचो। वो घड़ी में टाइम देखता बोला था जहाँ 12 बजने में 8 मिनट थे। वजीहा की बर्थडे स्टार्ट होने लगी थी। वो एकदम दरवाज़ा खोल के बाहर उतरा था और भागता हुआ हाल की जानिब बढ़ गया था। एक नज़र इसने सामिया को नहीं देखा था। जबकि सामिया हक्का बक्का बैठी इसकी बातों को सोच रही थी। इसका बिल्कुल दिल ना किया था कि वो अंदर जाए वापस न। इसकी हालत अब इस लायक थी। सीट की पृष्ठ पर सर डाल के वो आंखें मूंद गई थी। बेड पे बैठी वो आज पूरी तरह इसके इंतज़ार में थी। कल तक यह कमरा बिल्कुल सादा था, लेकिन अब बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था। पूरा बेड सुर्ख गुलाबों से सजा हुआ था, जबकि बेडरूम में रखे गए ड्रेसिंग टेबल्स हर जगह फूलों से के गुलदस्ते थे। रात की इस पहर जलती हुई मोमबत्तियों से मज़ीद दमक का एहसास हो रहा था। बेड पे सुकड़ी सिमटी वो आने वाले के इंतज़ार में थी। आने वाले लम्हात को सोच के इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जबकि हाथ और पाँव ठंडे पड़ गए थे। ज़मीन से आज के दिन तो इसे बिल्कुल अच्छे की उम्मीद ना थी, इसलिए खुद को आने वाले लम्हात के लिए तैयार कर रही थी। इन्हीं सोचों में गुम थी कि एकदम बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। ज़मीन दरवाज़ा लॉक करके वहीं दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हो गया था। सीने पे हाथ बांधे मुस्कुराहट समेत वो इसे घूर रहा था, लेकिन इसकी नज़रों से बेपनाह प्यार बरस रहा था। जबकि अयाम नज़रें झुकाए बैठी थी, इसका झुका सर मज़ीद झुक गया था। 2 मिनट में आ रहा हूँ। इसका रुख बाथरूम की तरफ था। ठीक 2 मिनट बाद वो नाइट सूट में बाहर आया था। धीमी चाल चलता हुआ वो बेड पे इसके सामने बैठ गया था। हाउ आर यू बेबी? उसके मेहंदी से सजे हाथ थामता वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोला था। अयाम ने इससे हाथ छुड़वाना चाहे थे, लेकिन सामिन की गिरफ्त हद से ज़्यादा मजबूत थी। तुम्हें मैं आज बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम इजी हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हें ये भारी ज्वेलरी, भारी जोड़ा ज़रा सा भी परेशान करे, क्योंकि तुम्हें परेशान का हक सिर्फ ज़ामिन अदील हमदानी को है। इसके हाथों की पृष्ठ पे लब रखता हुआ अनोखे अंदाज में बोला था। श्योर। वो हाथ छुड़वाती लहंगा संभालती बेड से उतरी थी, बल्कि ज़ामिन ने इसका हाथ थाम कर इसे ड्रेसिंग रूम तक पहुंचाया था। वो खुद सोफे पे बैठ गया था। जैसे ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला था, वो कॉटन के सूट में बाहर आई थी। अपने बालों को वो हेयर स्टाइल से आज़ाद करवा चुकी थी। अब इसके बाल खुले थे, जबकि चेहरा मेकअप से साफ था। वो सोफे से उठा था और दोबारा इसका हाथ थामे के बेड पे लाया था। हयाम इसके इस कदर केयरिंग स्टाइल पे शर्मिंदा सी हो रही थी। वो हर तरह से इसका ख्याल करने की कोशिश करता था, जबकि वो इसे बदले में ना प्यार न केयर कुछ भी तो ना देती थी। आपने मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं दी? जब वो बेड पे इसके साथ बैठी तो पहला सवाल हयाम ने ही किया था। क्योंकि तुम्हारा चेहरा भी तो मैं देख चुका हूँ ना इतनी बार। वो बेड पे लेटा हाथ पेट पे रखे इसके सवाल में मुस्कुराया था। तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो खफगी समय ज़ामिन को देखते हुए बोली थी। तुम्हारी गलती ये है कि तुम इस वक्त बैठी हो जबकि तुम्हें मेरे पास लेटना चाहिए। इसका हाथ थाम पर इसे लेटने का इशारा कर चुका था। हयाम ने लिजाए हुए अंदाज में इसे देखा था और फिर इसके बाजू पे आकर लेट गई थी। अब परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल। वो इसका हाथ अपने गिर्द रखता बोला था, जबकि हयाम शर्मा गई थी। आपसे कुछ पूछ लूँ? वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि ज़ामिन कैसे इनकार करता। बिल्कुल पूछें। आपने मुझसे शादी क्यों की थी? वो धड़कते दिल के साथ बोली थी। सबका जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। वो इसके बालों में उंगलियां चलाता नरमी से बोला था। अच्छा, वो मुखसर बोली थी। पहले मुझे बताओ कि तुम मुझसे भागती क्यों हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो। सामी नाराज़गी से बोला था। हयाम इसका सवाल पे चुप सी हो गई थी। अब तो नहीं भागती ना? वो इसकी आंखों में देखती बोली थी। साथ में इसने ज़ामिन का हाथ थाम के अपने दिल पे रखा था। अब मेरा दिल आपकी मौजूदगी से धड़कता है और जब आप नहीं होते तो ये रुकने लगता है। वो इसका हाथ
अपने दिल के मुकाम पर रख के जज़ब के आलम में बोली थी, जबकि ज़ामिन इसकी तेज़ी से चलती हार्ट बीट को साफ महसूस कर सकता था। बेख्तियार इसने एजाम का हाथ चूमा था। इतनी रिस्पेक्ट के लिए बहुत शुक्रिया। दोबारा इसके माथे को अपने लबों से चूमता हुआ बोला था। हयाम आज खुल के मुस्कुराई थी। 2 आंसू इसकी आंखों से टूट के गिरे थे। पहले मैं भागती नहीं थी, डरती हूँ कि आप भी मुझे किसी के कहे में आकर छोड़ न दें। अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊँगी। वो डरे हुए अंदाज में बोली थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? इसके हाथ अपने हाथ में लिए बोला था। क्योंकि मुझे सब अपना आदी बना के छोड़ देते हैं। मैं बुरहान नहीं हूँ हया, वो इसे यकीन दिलाता बोला था। और ना ही बुरहान की तरह आम इंसान हूँ कि कोई आए, कुछ कहे, कुछ दिखाए और फिर मैं इसके कहे पे अपनी मताए जान को छोड़ दूँ। उसके लहजे में शिद्दत प्यार झलक रहा था। बुरहान का आप जिक्र ना करे प्लीज़। वो रुख फेरने लगी थी। तुमसे मैंने शादी इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारी हमेशा ही हिफाजत कर सकूँ, सबसे बचा सकूँ। तुमसे शादी करने के पीछे यही मकसद था। और अगर मैं ये नहीं करता तो तुम्हारी ताई तुम्हें न जाने किसके साथ बांध देती। वो हाथ सारे पर्दे उठा देना चाहता था। अगर मेरे माँ बाप होते, मुझे किसी की हिफाजत की ज़रूरत ना होती, वो ही मुझे प्रोटेक्ट करते। वो अफसरदगी से बोली थी। इट्स ओके, कुछ नहीं होता। जो मुश्किलें आनी थी वो आगे जा चुकी हैं। अब सिर्फ तुम हो और मैं हूँ और हमारी ये फैमिली, अपकमिंग फैमिली। वो शरारत से बोला था, जबकि हयाम नज़रअंदाज कर गई थी। तुम्हारा कज़न शरीफ इंसान है बहुत। इसने जो किया आम इंसान शायद वही करता। इसे तुम माफ़ कर देना। वो वाकई अच्छा बंदा है, लेकिन तुम्हारी कज़न अच्छी लड़की नहीं है। वो इसको न जाने क्या बता रहा था। इसे मुझ पे भरोसा नहीं था ज़ामिन। इसके साथ मैं बचपन से रही। इसे तो ये भी मालूम होता था कि मैं कब किससे बात करती हूँ। मुझे काफ़ी अर्से बाद पता चला था कि मारिया बुरहान में इंटरेस्टेड है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं खुद पीछे हट जाती। मारिया के साथ बुरहानी बहुत घटिया इंसान है। वो गुस्से से बोली थी और इसे समझ ना आ रहा था कि ज़ामिन इसका जिक्र क्यों कर रहा है। यार वो इतना अच्छा है, देखो अगर वो तुम्हें ना छोड़ता तो हमारी शादी कैसी होती और फिर हम साथ कैसे होते, इसलिए तुम इसे माफ़ कर देना। वो मुस्कुरा के बोला था, जबकि हयाम इसे देखती रह गई थी। आप बहुत ख़राब हैं, वो नाराज़गी से बोली थी। लेकिन तुमने ख़राब बिल्कुल नहीं होना है, समझी। वो इसकी छोटी सी नाक दबाता बोला था, जिस पे वो हंसी थी। रोने के पीछे क्या रीज़न है? अब ज़ामिन घूर किसकी तशवीश ज़दा लहजे में पूछ रहा था। आप रीज़न है क्योंकि आप ही मुझे रुलाते हैं। वो मुँह बना के बोली थी। शर्म नहीं आ रही अब तुम्हें शोहर पर इल्ज़ाम लगाते हुए? वह हैरत ज़दा लहजे में बोला था। नहीं, वो संजीदगी से बोली थी। कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। वो एकदम वो झुक के शौक लहजे में बोला था। आप पहले मेरा गिफ्ट दें। इस अपने चेहरे पे हाथ रखती वो बोली थी। वही तो दे रहा हूँ, प्यार भरा गिफ्ट। वो इसके हाथ चेहरे से हटाता बोला था और इसके गाल को साथ चूमा था। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? वो अचानक बोली थी। पहले बताओ तुम्हें है? वो सीरियस लहजे में बोला था। पता नहीं, वो नज़रें चुरा गई थी। एक रात तुमने कहा था जो हमारा ख्याल करते हैं इनसे मोहब्बत हो जाती है, इस लिहाज से तुम्हें मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। यहाँ वो वापस लेटता बोला था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपका ख्याल नहीं करती, इसलिए आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? वो शिकवा भरी निगाहों से इसे देख रही थी। अरे नहीं बीवी, तुम्हारी मौजूदगी ये मेरा सबसे बड़ा ख्याल है। खुद की हिफाजत करो, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। इसको सीने से लगाता बोला था, जबकि वो इस कदर खूबसूरत इजहार पे सुकून से मुस्कुराई थी। खिड़की से अंदर आती रोशनी इसे अपने चेहरे पे महसूस हुई थी। करवट लेकर इसने जगह चेंज की थी और मुंह तकिए में छुपा लिया था, जिसका मतलब यह था कि वह मज़ीद और सोना चाहती है। रात का गुजरा एक एक पल इसे अपने जहन में चलता महसूस हो रहा था। बेख्याली में वो कंबल हटाकर उठ बैठी थी। क्या इतनी जल्दी सब नॉर्मल हो सकता है? वो बाल चेहरे से हटाती सोच रही थी। कमरे में नज़र दौड़ाई थी, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। ज़ामिन इसे कहीं नज़र नहीं आया था। इतनी जल्दी कैसे सब ठीक हो गया? बार बार ये ख्याल इसके जहन में आ रहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद जब इसे कोई जवाब न मिला तो वो पाँव बेड से उतारती चप्पल पहनकर बाथरूम की तरफ चली गई थी। इसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं है, या ये सब ज़्यादा दिन के लिए नहीं है। ज़ामिन भाई, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरी टिकट्स करा दें या मुझे छुड़वा दें। नाश्ते की टेबल पे वो सारे मौजूद थे। तब सामने मौका देख के बोले थे। इसका अंदाज़ काफ़ी संजीदा था। इतनी जल्दी? अभी कल तो आई हो आप। अदील हमदानी नाश्ता करते बोले थे। मुझे मेरे बाबा याद आ रहे हैं, वो सीरियस लहजे में बोली थी। मैंने अंकल से 4 से 6 दिन की इजाज़त ली थी, सो मेरे ख्याल में तुम्हें स्टे करना चाहिए। ज़ामिन को नहीं मालूम था कि वह क्यों जाना चाहती है।
بیٹا ضد نہیں کرتے، بچی ہے، نہیں لگ رہا دل تو آپ لوگ اسے پریشان تو نہ کریں۔ تانیہ بیگم سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ ایام کچھ نہ بولی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ بہت ضدی ہے۔ بیٹا سسرال میں کیا کرو گی؟ تب تمہارا دل نہیں لگے گا تو تم بابا کے پاس چلی جاؤ گی کیا؟ وجیہہ شرارتی انداز میں بولی تھی۔ دھارم چپ کر کے ناشتے میں مگن تھا۔ سامیہ کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں تھا جبکہ یہی حال سامیہ کا تھا۔ سامیہ کی لائف میں شادی کا نام دور دور تک نہیں ہے۔ وجیہہ ایام سامیہ کو دیکھتی بولی تھی۔ سامیہ اسے دیکھ کے مسکرائی تھی۔ بہرحال جامی تم دیکھ لو سامیہ کیا کہہ رہی ہے۔ ویسے سامیہ تم رکتی تو اچھا لگتا۔ وجیہہ احتراما سلجھے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ جی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آج اس نے یونی کی بھی چھٹی کی تھی۔ آدھے گھنٹے سے تیار ہو کر وہ لان میں برہان کا انتظار کر رہی تھی، لیکن نہ وہ فون اٹھا رہا تھا اور نہ ہی خود جہاں رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ کہاں سو گئے ہو؟ وہ اسے کال ملاتے غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ آج اسے شادی کی شاپنگ کے لیے مال جانا تھا۔ برہان کو آفس نے آف کرنے کا کہا تھا۔ بہت جدوجہد کرنے کے بعد وہ مان گیا تھا۔ ہارن کی آواز پہ وہ چلی تھی اور تیزی سے ڈگ بھرتے بھرتے لان کراس کر کے بیرونی گیٹ تک پہنچ گئی تھی۔ گیٹ کے باہر برہان کی گاڑی دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھری تھی۔ وہ جلدی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ اس کا کتنا بڑا خواب تھا کہ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے۔ یہ پہلی دفعہ ہے، آئندہ میں تمہیں کہیں بھی لے جانے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں آ کے بیٹھی برہان گاڑی سٹارٹ کرتا بولا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ میں براؤن جینس کے ساتھ وہ ہینڈسم معلوم ہو رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدہ تاثرات اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ پورے سلکی بال بنا جیل کے کچھ ماتھے پہ بکھرے تھے، کچھ سیٹ تھے، جبکہ اس کی کالی آنکھوں پہ سن گلاسز لگا ہوا تھا۔ ماریا کی سیٹ بیلٹ باندھے ہاتھ رکے تھے۔ وہ مبہوت سی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم اتنے غصے میں نہ رہا کرو برہان، وہ اداسی سے بولی تھی۔ جب تم سنجیدہ ہو جاؤ گی تب میں سنجیدہ ہو جاؤں گا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ اس پہ اچھالتا بولا تھا۔ وہ کبھی بھی تو اسے اچھی نہ لگی تھی۔ تم جو بولو گے میں وہ کروں گی برہان، لیکن ایسا رویہ نہیں نا، وہ لہجے میں نمی لائے بولی تھی۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پلیز ہر بار مجھ پہ احسانیاں نہ کیا کرو کہ میں تمہارے لیے کر سکتی یا وہ کر سکتی۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا چڑھتا ہوا بولا تھا۔ سب کے سامنے کہہ کر وہ پرسکون ہوئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کی تھیں۔ ایام کے لیے اسے برا لگ رہا تھا، لیکن کل رات کے بعد اس کا دل ہی خراب ہو گیا تھا۔ ابھی وہ سوچتے ہوئے کام کر رہی تھی کہ ایک دم اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ آنے والے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، سمجھ چکی تھی کہ کون آئے گا، اس لیے خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی تھی۔ تم یہاں سے اپنے دن پورے کیے بنا نہیں جاؤ گی، پہلی اور آخری دفعہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس کے سر پہ کھڑے وہ ذہنی انداز میں داڑھا تھا جبکہ سامیہ بت بنی اپنی چیزیں سمیٹنے کے چکر میں تھی۔ جلدی جلدی اس نے اپنی پیکنگ کی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم مجھے اتنا ایزی لے رہی ہو کہ شاید جو میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں کر سکتا۔ وہ اسے مستقل نظر انداز کر رہی تھی، یہاں تک کہ کل رات سے اس نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ دھارم کو اس کا اس طرح سے نظر انداز کرنا اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ تمہاری مرضی کی مالک نہیں ہوں، میرا جب دل چاہے گا میں جاؤں گی اور میں آج ہی جاؤں گی۔ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ وہ کپڑے چھوڑ کے ہاتھ سینے پہ باندھ کے بولی تھی۔ اس کی آواز میں شدید غصہ جھلک رہا تھا۔ کیا ہر وقت مرضی کی لگا کے رکھتی ہو؟ میں نے کل کتنے پیار سے سمجھایا تھا کہ خود کو کور کر کے رکھنا، اور رات ہی رات تم نے خود کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا ہوا ہے۔ شرم تو تمہیں چوہ کے بھی نہیں گزری۔ اس کو ایک دم کندھوں سے پکڑ کے وہ دھارم نے بیڈ پہ دھکا دیا تھا اور ایک دم بیڈ پہ جا گری تھی۔ اس ہفتاد کے لیے بالکل بھی اختیار نہ تھی۔ اسے شدید غصہ تھا جب اس نے سامیہ کی رات ساڑی والی پکس سامن کے موبائل میں دیکھی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، وہ رومانسی انداز میں بولی تھی۔ ایک دم اس نے کہنیوں کے بل سے بیڈ سے اٹھنا چاہا تھا، لیکن دھارم لمحے میں اس کے نزدیک آ کر لیٹا تھا اور اس کی اٹھنے کی تمام کوششیں مسترد کر دی تھی۔ تمہیں چھوڑنے لائق کب چھوڑوں گا؟ اتنے قریب سے اس کے چہرے کے نقوش کو وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں، تیکھی ناک جس میں سلور نوز پن تھی۔ نوز پن کو دیکھ کر اس کا دل مچلنے لگا تھا کہ اسے کھینچ نکالے۔ یہی چیز تو اسے اس مقام پہ لے آئی تھی۔ کتنی اٹریکشن تھی اس میں۔ اس کے برعکس بڑے بڑے گلابی گداز لب، گلابی گال جن پہ خفت کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ وہ حیران سا اس کے مکمل حسن کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ 2 پل بعد وہ اس ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا تھا، لیکن چونکا تو تب جب اس کے گلابی گالوں پہ آنسو پھیلے ہوئے دیکھے تھے۔ ایک دم وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ شاید وہ غلط کر گیا تھا۔ تم نہیں جا رہی ہو کہ؟ وہ بیڈ سے اٹھتا نظریں چراتا بولا تھا، ساتھ میں اس کے کھلے سوٹ کیس میں سے دوپٹہ اٹھا کر اس پہ ڈالا تھا۔
ये डाल कर रखा करो, तुम लड़कियों के लिए ही बना है, वो कहते साथ ही अपना काम करके पीछे से दरवाज़ा बंद करके जा चुका था, जबकि वो तकिए में मुँह छुपा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। अपने सामने फैले डॉक्यूमेंट्स को वो तासुब से देख रही थी। मुंह पे इसकी संजीदगी और गुस्सा बस गया था। ये अच्छा नहीं किया आपने, वो सारी चीज़ों को दूर हटाते नरोटेपन से बोली थी। अगर तुम राजी नहीं हुई तो मैं तुमसे बात करना ख़त्म कर दूंगा। यहाँ जामिन के लहजे अंदाज में जिद थी। इससे बात करने का क्या ताल्लुक है, वो जी भर के नाराज़ हुई थी। हाँ तो फिर मेरी कोई अहमियत नहीं है। इट्स ओके, तुम्हारा जैसा दिल करता है वैसा करो। वो बेड से उठता कागजात लेकर बोला था। नहीं ना, वो इसका हाथ थाम चुकी थी। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, वो संभल के बोला था। लेकिन टॉर्चर आप बहुत करते हैं और तंग भी। डॉक्यूमेंट्स लेटी साइन करती बोली थी। इसके चेहरे पे एक दर्द था कि वो ये सब नहीं चाहती थी, लेकिन जामिन की जिद पे इसने हार मान ली थी। सुबह के बाद अब वो घर आया था और इसने जिद पर वो अटल सा था, जैसे ये ज़रूरी चाहता हो। जारी है। तो बस कैसे लगी आपको एपिसोड, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।